सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के विच सब तो पहला शनिवार की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैंदे आ। शनिवार की लोक राय सी कि दिल्ली बॉर्डर उत्ते पक्के मकान बनाने वाले किसानों खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लए ने। किसानों ने कहा कि गर्मी तो बचण लई असीं अपने वास्ते पक्कियां झोंपड़ियां का प्रबंध किया है। सरकार कानून वापस लै लवे, असीं चले जावांगे, झोंपड़ियां नहीं बनावांगे। की तुसीं पुलिस की कार्रवाई नाल सहमत हो जां फिर नहीं। 97% लोग पुलिस की कार्रवाई के नाल सहमत नहीं हैं, जबकि 3% लोग सहमत हैं। 97% लोगों को लगता है कि पुलिस ने यह गलत किया है। हुण अज दी प्राइम टाइम लोक राय जान लैंदे आ। पुडुचेरी डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कोविड-19 के मद्देनज़र पहली तो 9वीं जमात के सारे विद्यार्थियों के बिना पेपरों तो पास होने का ऐलान कर दिता है। कि तुसी भी बोर्ड के इस फैसले को गलत मानते हो कि बिना पेपर लए पास किए जाना बच्चों के बौद्धिक भविख नाल खिलवाड़ है, बल्कि बच्चों के पेपर जरूर होने चाहिए ने, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। जे तुसी इस फैसले को गलत मानते हो तो फिर तुसी हाँ ते यस दे विच कमेंट करके जरूर सानू दस्सिओ। जे तुसी तुहानू लगदा है कि बच्चों के नाल ये न्याय होया, बोर्ड ने सही फैसला किया है, तो फिर तुसी ना दे विच उत्तर देना है। जे तुसी फैसले को गलत मानते हो तो तुसी हाँ दे विच उत्तर देना है। जे तुसी फैसले को गलत नहीं मानते तो फिर तुसी ना दे विच उत्तर देना है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के विच पहला एक नज़र हैडलाइनस ते। नैशनल हाईवे 24 ते आवाजाही बहाल कर दी गई है। हुण दिल्ली तो गाजियाबाद लोग जा सकणगे। ये गाजीपुर बॉर्डर ते जिथे मोर्चा लग्या उत्थों की खबर है। संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे दे उत्ते पूरे देश दे विच किसानां दे वल्लों निजीकरण अते कारपोरेट विरोधी दिवस मनाया गया अते किसानां ने देश दीयां सारियां जथेबंदियां दे नाल रल के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। देश भर दीयां किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी ते मुलाजम जथेबंदियां ने इकट्ठे होकर पेट्रोल, डीजल ते रसोई गैस दीयां वध रहीआं कीमतां दे खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी दे नाम चिट्ठियां भेजियां। रेलवे स्टेशनों ते मुलाजमां दी हड़ताल दौरान भी किसानां ने हमायत की। सरकारी बैंकों की भी हड़ताल 2 दिन रहेगी। अज भी हड़ताल सी, सेवावां प्रभावित हुई ते कल नूं भी हड़ताल रहेगी। मसला की है, विस्तार विच दसांगे। हरियाणा सरकार प्रदर्शनकारियों तो नुकसान की भरपाई करवाउण दी तैयारी कर रही है। एक बिल लियाउण दी तैयारी कर रही है हरियाणे की खट्टर सरकार। किसान लीडर जोगिंदर उगराहा ने कहा कि सरकार हिंदू सिख का पत्ता खेडना चाहती सी, पर सरकार नूं मुद्दे मूँह की खानी पई है। बलवीर सिंह राजेवाल कहते हैं कि खेती कानूनों को रद्द करवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हथ विच है ही नहीं, क्योंकि मोदी उत्ते कारपोरेटां का दबाव है। जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा कि बीजेपी नूं हराउण लई असीं किते भी जावांगे। मेघालय के राजपाल का बयान आया है कि जिथे किसान ते फौजी संतुष्ट नहीं, उस मुल्क का कदे बचा नहीं हो सकता। वड्डे बादल प्रकाश सिंह बादल के नेड़ले अकाली लीडर दयाल सिंह कोलियांवाली नहीं रहे, देहांत हो गया। बीजेपी के एक लीडर मास्टर मोहन लाल तड़फ गए ने कहा कि किसानी अंदोलन कारण बीजेपी नूं वड्डा नुकसान हो रहा है। 23 मार्च नूं लखा सिधाणा के खटकड़ कलां पहुंचण दे आसार ने। हरदीप सिंह महराज ने चैलेंज किया है कि जे हिम्मत है तो कोई लखे सिधाणे नूं फड़ के दिखावे। भारतीय कैनेडियाई यूट्यूबर लिली सिंह किसानां दे समर्थन वाला मास्क पा के ग्रैमी पुरस्कार समागम दे विच पहुंची। भगवंत मान कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सेवादार वांगू किसानां लई काम कीता ते हुण अंदोलन नूं मजबूत बनाउण लई ओह पंजाब आ रहे ने। 21 तरीक नूं सारे पहुंचिओ। सुखबीर बादल ने पार्टी की वर्किंग कमेटी के 87 मैंबरों का ऐलान कर दिता ते पहली बारी हरसिमरत कौर बादल नूं पार्टी अहुदियां विच थां मिली है। सुखबीर सिंह बादल ने खेमकरण तो प्रताप सिंह कैरो नूं छड्ड के विरसा सिंह विलटोहा नूं 2022 विधान सभा चोणां लई उम्मीदवार ऐलान दिता है। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जेल विभाग दे विच 800 कांस्टेबलों की नवीं भर्ती करन दा ऐलान किया है। मानसा जिले के पिंड अलीशेर दे विच साबका अकाली सरकार ने मच्छी के उत्पादन नूं लैके पेंडू नौजवानों को रोजगार देने के लिए 12 एकड़ जमीन में मच्छी फार्म बनाया सी। करोड़ों रुपये खर्च किए गए सी, पर 4 सालों तो पानी की एक भी बूंद नूं प्यासा है ये मच्छी फार्म। पटियाला यूनीवर्सिटी विच विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग विभाग नूं जिंदरा ला दिता। अमृतसर दे विच जहरीला प्रसाद खुआ के एक बापू जी नूं मारन दे दोष हेठ 2 जणिਆਂ नूं पुलिस ने काबू कर लिया। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि किसानां ते सरकार दे विचाले गलबात होनी चाहिए है, पर किसानां नूं सद्दा कोई नहीं मिल रहा। पुडुचेरी दे विच पहली तो 9वीं जमात के सारे विद्यार्थियों के पास होने का ऐलान कर दिता गया।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਤਿਕਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यूपी तो बहुत ही शर्मसार करने वाली खबर है, जिथे मंदिर विच पानी पीण ते 14 साला मुसलमान मुंडे दी कुੱਟਮਾਰ की गई है बुरे तरीके दे नाल अते पूरी दुनिया दे विच थू थू हो रही है। म्यांमार के यांगून शहर विच कई हिस्सों में मार्शल ला लागू कर दिता गया। पंजाब भारत अते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल। देश भर दे विच 15 मार्च ਨੂੰ महंगाई ਅਤੇ केंद्र सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ सरकारी ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। किसान रेलवे स्टेशनां ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ। देश के सारे सरकारी बैंक भी सोमवार ते मंगलवार नूं 2 दिन हड़ताल ते हन। देश की सब तो वड्डी बैंक कर्मचारी संस्था यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का सद्दा दिता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि UFBU के सद्दे ते जनतक खेतर के बैंकों की हड़ताल नाल सोमवार नूं मुल्क दे विच बैंकों दे विच चैक क्लीयरेंस समेत होरनां बैंक सेवावां प्रभावित होईयां। जनतक खेतर के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के ऐलान के खिलाफ इस हड़ताल का सद्दा दिता गया। UFBU ने 15 ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। UFBU ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ICICI, HDFC ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ बैंक ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,30,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। हरियाणा सरकार ने एक बिल लियाउण दा ऐलान किया है जिस विच प्रदर्शन दौरान जनतक जायदाद दे होए नुकसान की भरपाई मुजाहराकारियों नूं भरन लई कहा जा सकदा है। द हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग पब्लिक डिस्टर्बेंस ऑर्डर बिल 2021 दिल्ली के ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ उत्ते हो रहे किसानां दे प्रदर्शन के मद्देनज़र लिआंदा गया। हरियाणा सरकार ने इल्जाम लाया कि किसानी अंदोलन दौरान जनतक जायदाद का वाहवा नुकसान होया है, जबकि सूबे के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि बिल काफ़ी समय तो पाइपलाइन विच सी ते इसदा किसानां दे प्रदर्शन नाल कोई लैना देना नहीं है। पर खास तौर ते देखा जाए तो खट्टर सरकार का इस बिल नूं लियाउण दा मकसद ही किसानां नूं निशाने उत्ते लैना है, जिहड़े कि सरहदां दे उत्ते मोर्चे ला के बैठे ने।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ। BKU ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ BJP ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ BJP ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 24 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 24 ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਖੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ 2021 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਫਾਰਮਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਧੇਰ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਟਕੈਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ 300 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤ ਯੰਜਾ ਯੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਸੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਤੜਾਂ ਸਮਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਕਰਾਲਾ ਭਾਈਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਦਨਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੁਨਾਗਰਾ, ਹਰਿਆਊ, ਸੇਲਵਾਲਾ, ਖਾਂਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਨੌਰੀ ਹੋ ਕੇ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਨ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 87 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 87 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਠੋਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PRSU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਮੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਅੰਗੂਠੀ ਸਮੇਤ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਝੜਪ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਾੜਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਣਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸਪਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
उत्तराखंड के मुख मंत्री नरेंद्र मोदी नूं भगवान राम दस रहे ने तां दूसरे पासे पश्चिमी बंगाल की मुख मंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोग है, ये देश नहीं चला सकता। पुरलिया दे विच एक चोण रैली नूं संबोधन करदिआं ममता ने अपनी सरकार दीआं प्राप्तियां गिणवाईआं। नरेंद्र मोदी ते तिखा शब्दी हमला बोलदिआं कहा कि प्रधानमंत्री अयोग हन, देश नूं नहीं चला सकते। कोई भी सरकार इन्ना काम नहीं कर सकती जिन्ना उन्हां दी सरकार ने कीता है, यानी कि जिन्ना साडी सरकार ने कीता है। ममता बनर्जी ने हस्पताल विच छुट्टी मिलण तो बाद व्हील चेयर ते ही मुड़ तो चोण प्रचार आरंभिया है। इस दरमियान ममता बनर्जी ने कहा कि जख्मी शेरनी वध खतरनाक होंदी है। बनर्जी ने 5 किलोमीटर का रोड शो भी कढ़िया ते लोकां वल हत्थ हिला के स्वागत भी कबूलिया। कहा कि असीं खुल के लड़दे रहांगे। मेरे हाले भी काफ़ी दर्द हो रहा है, पर मैं लोकां दा दर्द वध महसूस करदी हां। अपनी पूजन योग भूमि की राखी दौरान असीं पहलां ही बहुत सहन कीता है, होर भी करांगे, पर कायर बन के झुकांगे नहीं। जख्मी शेरनी ज़्यादा खतरनाक होंदी है। चोण कमिशन ने पश्चिमी बंगाल की मुख मंत्री ममता बनर्जी के सिक्योरिटी इंचार्ज नूं ड्यूटी विच कोताही लई सस्पेंड कर दिता है। चोण कमिशन ने कहा कि डायरैक्टर सिक्योरिटी विवेक सहाय IPS एक Z+ सुरक्षा प्राप्त शख्सियत की सुरक्षा यकीनी नहीं बना सके, इसलिए उन्होंने तुरंत अहुदे तो हटाया जाता है ते सस्पेंड किया जाता है। असम के मुख मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये एक मिथ है। कहा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, पर देश के दुश्मनों की पछाण जरूरी है। पश्चिमी बंगाल के वांगू असम भी उस सूबा है जिथे विधान सभा चोणां होण जा रही ने। इस मौके मुख मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का पालन करती है और सूबे विच किते किसी व्यक्ति नूं सरकारी योजनावां दे लाभ तो वांझा नहीं रखा जाता। उन्होंने कहा कि असीं लोकतंत्र की भावना ते धर्म निरपक्षता के सिद्धांत नूं बरकरार रखिया, पर असीं असम के दुश्मनों की पहचान दे लई भी पूरी तरह दे नाल अलर्ट रहिंदे हां ते दुश्मनों की पहचान भी करनी होवेगी। असीं अजिहियां किसी भी ताकतां नूं आग्या नहीं देंगे जो ना सिर्फ राष्ट्र लई बल्कि साडी कला, संस्कृति, भूमि अते भाषा दे लई खतरा ने। विधान सभा चोणां दे लई सोनोवाल ने माजुली तो अपना नामजदगी परचा दाखिल किया। दिल्ली हाईकोर्ट करीब 1 साल बाद निजी तौर पर सुनवाई करनी आरंभ कर देगा। 15 मार्च तो हाईकोर्ट के सारे जजां ने व्यक्तिगत सुनवाई शुरू कर दी है, यानी कि अज तो शुरू कर दी है। कोविड-19 महामारी कारण पूरा 1 साल ऑनलाइन ढंग तरीके नाल ही सुनवाई होंदी रही। तिरुवनंतपुरम तो खबर है जिथे महिला कांग्रेस प्रधान लतिका सुभाष ने एतुमनूर सीट तो टिकट ना मिलन करके जिथे अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता, उत्थे रोस वजों पार्टी दफ्तर के बेड़े विच बह के अपना सिर भी मुनवा दिता। उम्मीदवारों के ऐलान तो बाद लतिका सुभाष ने पार्टी हैडकुआर्टर इंदिरा भवन दे विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि सूची दे विच महिला उम्मीदवारों की घाट है ते पहली वारी है कि केरला विच किसी सियासी पार्टी के लीडर ने टिकट ना मिलन ते रोस प्रगटाउण दे लई इन्ना वड्डा कदम चुकिया। मुजफ्फरपुर तो खबर है जिथे हाजीपुर पुलिस लाइन दे विच डांस बार दीआं कुड़ियां वल्लों कीते गए नाच उत्ते मुजफ्फरपुर दी 63 रेंज के IG गणेश कुमार ने सख्त कार्रवाई करदिआं 11 पुलिस जवानों नूं मुअत्तल कर दिता है। IG गणेश कुमार ने सीतामढ़ी और शिवहार के SP नूं हदायत की है कि सारे मुअत्तल कीते पुलिस कर्मियों की नियमित तौर पर हाज़री लाई जाए, जेकर वो गैर हाज़र हैं तो उन्हां दा रहन सहन भत्ता भी रोकिया जाए। दरअसल हाजीपुर पुलिस लाइन दे विच महाशिवरात्रि मौके एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया सी। प्रोग्राम दौरान दिन विच पूजा ते रात नूं सभ्याचारक प्रोग्राम होना सी। पुलिस कर्मचारियों के सहयोग नाल सभ्याचारक प्रोग्राम करवाया गया। प्रोग्राम की शुरुआत धार्मिक बाणी नाल हुई, पर हौली हौली समागम का माहौल पूरी तरह बदल गया। 1 घंटे बाद भजन का प्रोग्राम एक कैबरे नाच विच बदल गया क्योंकि प्रबंधकों ने लड़कियां नूं डांस लई बुक कीता सी। डीजे की आवाज़ सुनने तो बाद इस दे आले दुआले एक चर्चा छिड़ गई तो किसी ने नाच की वीडियो बना ली जो कि वायरल हो गई। रात नूं SP के निर्देशों ते इलाके के SDPO राघव दयाल पुलिस लाइन पहुंचे तो प्रोग्राम नूं रोकिया ते इस दौरान पुलिस वाले जिहड़े कुड़ियां नाल नच रहे सी उन्हां नूं महंगा पै गया तो उन्हां नूं मुअत्तल कर दिता गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के एक मंदिर विचों पानी पीण कारण 14 साल के मुसलमान मुंडे नूं बुरी तरह नाल कुट्टिया गया ते इस खबर नूं विदेशी मीडिया खासकर मुसलमान देशों के मीडिया ने प्रमुखता के नाल छापिया। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन ने लिखा है कि एक मुसलमान मुंडे नूं मंदिर विच दाखिल होण अते पानी पीण कारण बुरी तरह कुट्टिया गया। 11 मार्च को गाजियाबाद जिले UP के डासना कस्बे विच मंदिर के केयरटेकर श्रृंगी नंदन यादव ने मंदिर विचों पानी पीण लई 14 साला मुसलमान मुंडे नूं कुट्टिया।
ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਿਬ ਮੁਜੀਬ, ਉਮਰ ਗੁਲ, ਰਈਸ ਰਸੂਲ, ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ, ਖਾਲਿਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25,000 ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ 19 ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੁੰਟਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਂਗੂਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 34 ਮੌਤਾਂ ਯੈਂਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਲਿਆਂਗ, ਥਾਰਯਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਵੇਪੇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।